Today's the topic is love. ఈ రోజు వాక్య ధ్యానాంశం ప్రేమ. 1 John chapter 4 verse 8 says God is love. మొదటి యోహాను 4:8లో వాక్యం సెలవిస్తుంది, దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి. God is love. దేవుడు ప్రేమయున్నాడు. Where there is love, God is there. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటే అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు. Where there is hatred, God is not there. ఎక్కడ ద్వేషము పగలుంటాయో అక్కడ దేవుడు ఉండడు. There are 4 kinds of love. 4 రకాలైన ప్రేమలు ఉన్నాయి. Every love is not God's love. ప్రతి ప్రేమ దేవుని ప్రేమ కాదు. You should understand which is God's love, which is not God's love. ఏది దేవుని ప్రేమ, ఏది దేవుని ప్రేమ కాదు మనం తెలుసుకోవాలి. Dear brothers and sisters, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, John chapter 3:16, యోహాను 3:16, God so loved the world. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. And God's love is everlasting love. Jeremiah chapter 31 verse 3. ఇర్మియా 31:3 ప్రకారంగా దేవుని ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమ. He loves you with everlasting love. శాశ్వత ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమించుచున్నాడు. Unconditional love is Jesus' love. షరతులు లేని ప్రేమ యేసు ప్రేమ. Everlasting love is God's love. నిత్యమైన ప్రేమ దేవుని ప్రేమ. Unfading love. అది విఫలము కాని ప్రేమ. That kind of love is the precious love that came from heaven. అటువంటి ప్రేమ ఎంతో విలువైన ప్రేమ, పరలోకం నుండి వచ్చిన ప్రేమ. Love is not something, love is a person. ప్రేమ అంటే ఏదో కాదు, ప్రేమ ఒక వ్యక్తిత్వం. That is the person Jesus Christ. అది ఎవరో కాదు, యేసుక్రీస్తే. If you want to experience the real love on earth, you have to come to Jesus. ఈ భూమిపైన నిజమైన ప్రేమను అనుభవించాలంటే యేసు వద్దకు రావాలి. Once you taste and see the love of Jesus, you will never leave Jesus. యేసు ప్రేమను ఒక్కసారి రుచి చూస్తే ఎన్నడూ యేసుని వదిలిపెట్టలేవు. When you see in the Greek word for the love, 4 kinds of meanings. మనం గ్రీకు భాషలో చూసినప్పుడు ప్రేమ అనేటువంటి పదానికి 4 విధాలైన అర్థాలు వస్తున్నాయి. The first one is storge, the second one phileo, the third one is eros, the fourth one is agape. మొదటిది స్టార్జ్, రెండవది ఫిలియో, మూడవది ఎరోస్, నాలుగవది అగాపే. Let's look at the storge. స్టార్జ్ అనగా ఏంటో మనం చూద్దాం. The love of family. కుటుంబంలో ప్రేమ. When you born on earth, నీవు ఈ భూమిపైన జన్మించినప్పుడు everybody we have experienced the mother's love, father's love. Only unfortunately orphans that did not have, but everybody know that there is a love in the family. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తల్లి ప్రేమ, తండ్రి ప్రేమను అనాథలైతే వారు పొందుకోలేరు, కానీ ప్రతి ఒక్కరు కుటుంబ ప్రేమను వారు అనుభవిస్తున్నారు. All of us we know this love. మనందరము ఆ ప్రేమను అనుభవించి ఉన్నాం. When we are childhood, మనం చిన్నతనంలో there is ఉన్నప్పుడు a love in the family. వారి కుటుంబంలో ప్రేమను చూసాం. But unfortunately, కానీ బాధాకరం ఏంటంటే when they grow up, వారి పెద్ద అయిన తర్వాత the family love also fade away. కుటుంబ ప్రేమ గతించిపోతుంది. It fails away. అది విఫలమైపోతుంది. And they send their parents to old age home. వారి తల్లిదండ్రులను వృద్ధాశ్రమాలకు పంపిస్తున్నారు. Some parents after the birth they leave the child on the road. కొంతమంది జన్మనిచ్చిన తర్వాత బిడ్డలు రోడ్డు మీద వదిలేస్తున్నారు. It's unfortunate. అది దురదృష్టకరం. Another kind of love is there. మరొక ప్రేమ ఉంది. The second kind of love is phileo. రెండవ రకమైన ప్రేమ ఫిలియో. This is the love between close friends and relatives. ఇది బంధువులు సన్నిహితుల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమ. Some people they say that I have a best friend. నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి అని చెప్తారు. And some people say my close friend. కొంతమంది నాకు చాలా సన్నిహితుడైన స్నేహితుడు అంటారు. Some people say girlfriend, boyfriend. కొంతమంది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటారు, కొందరు బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటారు. Some people they say this is a friendly love. Phileo is a permanent love. కొంతమంది స్నేహితుల ప్రేమే శాశ్వతమైన ప్రేమ అనుకుంటున్నారు. It's not permanent love, my brother. అది శాశ్వతమైన ప్రేమ కాదు నా సహోదరుడా. Come on, see here there is a love, friend, friend. Is it right? ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రెండ్ అనే మాటకు అక్కడ స్పెల్లింగ్ FRIEND. END is there. END అనేది అక్కడ ఉంది. End. Friends love will end. Best friend love, girlfriend love, End. boyfriend love, End. every friend love, End. everything has an end. So no love is permanent except the love of God. దేవుని ప్రేమ తప్ప వారి ఏ ప్రేమ కూడా శాశ్వతమైనది కాదు. All other friend end is there. That's why I tell you the real love that will never end, that's the love of God. అన్ని స్నేహితుడు ఫ్రెండ్ అనేటువంటి మాటలో END ఎండ్ అనే అంతం ఉన్నది, కానీ నిజ రక్షకుడైన యేసు ప్రేమలో శాశ్వతమైన ప్రేమ. The third one, eros. మూడవది ఇరోస్. It's a carnal and sexual love. ఇది శరీరం యొక్క మోహపు ప్రేమ. It's not real love. అది నిజమైన ప్రేమ కాదు. Once the desire is fulfilled, ఒకసారి కోరిక తీరిన తర్వాత they'll try to kill. వారు చంపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. Try to put acid. వారిపైన యాసిడ్ పోయాలనుకుంటారు. They don't have mercy. వారికి కనికరమే ఉండదు. Until the desires are fulfilled, they'll try to give mobile phone, gold chain, new dress. They'll try to present anything until they get finished. వారికి కోరికలు తీరే వరకు కూడా మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వాలనుకుంటారు, బంగారం గొలుసు ఇవ్వాలనుకుంటారు, బట్టలు అన్ని ఇవ్వాలనుకుంటారు. Always they will be roaming around you. ఎప్పుడు చూసినా నీ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటారు. They'll say for generations I will marry you.
వారు అంటారు జన్మ జన్మలకి నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటానంటారు. వీడికి ఒక్క జన్మే తినగలేదు, మళ్ళీ జన్మ జన్మలకి చేసుకుంటాడట. దే విల్ యూజ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రికీ వర్డ్స్. వారు అన్ని విధాలైనటువంటి మోసపూరిత మాటలు మాట్లాడతారు. టు పుట్ వన్ పర్సన్ ఇన్ ట్రాప్. టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ హ్యాస్ దట్ కన్నింగ్ ఐడియాస్. ఒక వ్యక్తిని వలలో చిక్కించుకోవడానికి కుయుక్తితో కూడిన దురాలోచన కలిగిన మాటలు. Many teenagers are attracted to this love. They think that is real love. No, that's not real love. అనేక మంది యవనస్తులు దానిలో పడుతున్నారు, అదే నిజమైన ప్రేమ అనుకుంటున్నారు, కానీ అది నిజమైన ప్రేమ కాదు. When you read 2 Samuel chapter 13 verse 2 and 3, రెండవ సమూయేలు గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలు మనం చదివినప్పుడు they see one person called Amnon. అక్కడ ఒక వ్యక్తి అమ్నోను అనేటువంటి వ్యక్తి ఉంటున్నాడు. He fell in love with the affair with the Tamar. తామారుతో అతడు ప్రేమములో లేక మోహములో పడ్డాడు. She looks so beautiful. ఆమె చాలా సౌందర్యవంతంగా కనిపిస్తుంది. And this fellow he says always I love her. ఈ వ్యక్తి అంటున్నాడు నేను ఆమెను మోహించి ఉన్నాను అంటున్నాడు. And then what happened? అప్పుడే తర్వాత ఏం జరిగింది? అమ్నోనుకు మిత్రుడు ఒకడు ఉండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమియా కుమారుడు. అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. ఎవరట అతను? కపటము కలిగిన వాడు. చాలా మంది సంఘాల్లో కూడా పరిచర్యలో కూడా అక్కడక్కడ కపటం గలవారు ఉంటారు. ఈ కపటం గలవారు దొంగ ఐడియాలు ఇస్తారు. అందుకే ఈ కపటం గలవారు ఎప్పటికీ వర్ధిల్లలేరు. హృదయంలో కపటం లేనివాడు ధన్యుడు. కపటం కలిగిన వారు కన్నింగ్ ఐడియాలు ఇస్తారు, కానీ లాస్ట్కి వాళ్ళు తీసుకున్న గోతులు వాళ్లే పడతారు. వాళ్ళ ఐడియాలు పాటించిన వాళ్ళంతా గోతుల్లో పడేసేలా చేస్తారు. అదే జరిగింది ఇక్కడ. 4వ వచనం. అతడు రాజకుమారుడు అయిన నీవు నానాటికి చిక్కిపోవటకు హేతువేమి? ఎందుకు చిక్కిపోతున్నావు అని అడిగాడు ఈ కపటం గల మనిషి. అతను ఉన్న సంగతి చెప్పాడు. సంగతి నాకు తెలియజెప్పమని అమ్నోనుతో అనగా, అమ్నోను నా తమ్ముడగు అబ్షాలోము సహోదరి అయిన తామారు నేను మోహించుచున్నాను అని అతనితో చెప్పాను. మోహించాడు. మోహించిన తర్వాత ఏం జరిగింది? 5వ వచనంలో యోనాదాబు రోగి అయినట్టుగా వేషం వేసుకొని, చూసారా, ఈ ఇరోస్ అనే ప్రేమ ఉన్నప్పుడు వేషాలు వేస్తారు. వీడికి జ్వరం రాకపోయినా ముసుగుతని పడుకుంటారు, జ్వరం మమ్మీ జ్వరం మమ్మీ. వీడికి జ్వరం కాదు, అసలు ప్రేమాయణం పట్టింది వీడికి. ప్రేమాయణం ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఆయన కాలేజీ కంటే ఏదో ఒకటి చెప్తాడు. ఇలాగ వేషాలు వేస్తారు. ఈ ఇరోస్ అనే ప్రేమ వేషాలు నేర్పిస్తుంది. తర్వాత వేషం వేసుకొని ఆ మంచం మీద పండుకొని ఉండను. నీ తండ్రి నిన్ను చూచుటకు వచ్చినప్పుడు నీవు నా చెల్లెలైన తామారు చేత సిద్ధం చేయబడిన భోజనం నాకు భుజింపునట్లు ఆమె వచ్చి నేను చూచుచుండగా దాన్ని సిద్ధము చేసి నాకు పెట్టినట్లు సెలవిమ్మని అడుగుమన్నాడు. అతనికి బోధింపగా అమ్నోను పడక మీద పండుకొనెను. ఇది నిజమైన రోగం వచ్చి పడుకోలే, కావాలని వేషం వేసి పడుకున్నాడు. ఇది ఈరోజు ప్రాబ్లం. అమ్నోను కాయిలా పడిన రాజు అతన్ని చూడవచ్చినప్పుడు అమ్నోను నా చెల్లెలకు తామారు చేతి వంటకము నేను భుజించినట్లు ఆమె వచ్చి నేను చూచుచుండగా నా కొరకు 2 అప్పములు చేయుటకు సెలవిమ్మని రాజుతో మనవి చేయగా, దావీదు నీ అన్నయ్యకు అమ్నోను ఇంటికి పోయి అతని కొరకు భోజనం సిద్ధం చేయమని తామారు ఇంటికి వర్తమానం పంపాను. అప్పుడేం జరిగింది? కాబట్టి తామారు తన అన్నయ్యకు అమ్నోను ఇంటికి పోయాను. కానీ వీడు దొంగ వేషం వేశాడన్న సంగతి పాప ఆ బిడ్డకు తెలియదు. ఈరోజు ప్రాబ్లంతో పడుకున్నాడు. నిజంగా రోగం రాలేదు, రోగం అనే వేషం వేశాడు. అతడు పండుకొని ఉండగా ఆమె పిండి తీసుకొని కలిపి అతను ఎదుట అప్పములు చేసిన వాటిని కాల్చి బరుసు పట్టుకొని అతనికి వడ్డింపగా అతడు నాకు వద్దని చెప్పి ఉన్న వారందరూ నా యుద్ధం నుండి అవతలకి పోండి అని చెప్పాను. వారందరూ బయటికి పోయిన తర్వాత అమ్నోను నీ చేతి వంటకము నేను భుజించినట్లు దానిని నా గదిలోనికి తెమ్మనగా తామారు తను చేసిన అప్పములను తీసుకొని గదిలోనికి ఉన్నప్పుడు అన్నయ్యకు అమ్నోను ఎద్దుకు వచ్చాను. ఏం జరిగింది? అయితే అతడు భుజింపవలనని ఆమె వాటిని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు అతడు ఆమెను పట్టుకొని నా చెల్లి రమ్ము నాతో సైనించుమని చెప్పగా ఆమె నన్ను అవమానపరచుకు. ఏమంది? అవమానపరచుకోము. ఇలాగు చేయుట ఇజ్రాయేలులకు తగదు. ఇలాగు చేయుట ఇశ్రాయేలులకు తగదు. అన్యులకు తగులుతుందేమో కానీ ఇజ్రాయేలులకు తగదు. దేవుని వెంబడించే వారికి తగదు, ప్రార్థించే వారికి తగదు అని చెప్పింది. ఇట్టి జార కార్యము నువ్వు చేయవద్దు, నా అవమానము నేను ఎక్కడ దాచుకుందనని ఆమె బాధపడింది. నీవు ఇజ్రాయేలు దుర్మార్గుడు వగుదు, నువ్వు కూడా దుర్మార్గుడు అయిపోతావు. అయితే ఇందును గురించి రాజుతో మాట్లాడము, అతడు నన్ను నీకు ఇయ్యకపోడు అని చెప్పాను. అంటే వివాహం చేసుకో, అంతేగాని ఇటువంటి పాడు పనులు చేయొద్దు అని చెప్పింది. ఆమె మాట వినక ఆమెను బలవంతం చేసి అవమానపరిచి ఆమెతో సైనించాను. అమ్నోను ఇలాగు చేసిన తర్వాత ఆమె ఎడల అత్యధికమైన ప్రేమ పుట్టి ద్వేషము పుట్టి. ఏమి పుట్టాను? ద్వేషము పుట్టి. ఈరోజు అవసరం తిరగానే ఏం పుట్టిస్తుంది? ద్వేషం పుట్టిస్తుంది. చూసారా, అంతవరకు నువ్వంటే నా ప్రాణం అన్నాడు, అవసరం తీరిన తర్వాత నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు చంపుతా అన్నాడు. ఈరోజు is a different kind of love, the love of the attractive, beautiful, and they see the beauty, they see money, they see your job, they see the way you walk, they see everything outward and they love you. That is attractiveness love. This is the love of eros. Once that
work is done, they want to kill you. They don't like you, they will hate you. ఈ ఈరోస్ అనేటువంటి ప్రేమ అందము చూపించి, డబ్బు చూపించి, ఉద్యోగం చూపించి, నిన్ను మోసగించి ఆకర్షించేటువంటి ప్రేమ ఒక్కసారి వారి పని అయిపోయిన తర్వాత నిన్ను చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో ఈరోజు అనేటువంటి ప్రేమలో పడే యవనస్తులు ఒకటే ప్రత్యక్షలు చేస్తూ ఉంటారు, రకరకాల వేషాలు వేస్తూ ఉంటారు. దయచేసి అట్టి ప్రేమలు నిజమైనవి కావు, ఆకర్షణలతో కూడిన ప్రేమలు నిజమైనవి కావు, అవి మీ జీవితాలను బలిగొంటాయి. కనుక అట్టి ప్రేమలకు దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఈ ప్రేమ అసలు నిజమైనదా కాదా అని ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఐ లవ్ యూ, డూ యూ లైక్ మీ, ఐ లైక్ యూ, యూ లైక్ మీ, ఇదే గోల ఎక్కువ అయిపోయింది. ఈ గోలను పక్కన పెట్టి 25 సంవత్సరాల వరకు నువ్వు చదవాల్సిన చదువు బాగా చదువు, ఉద్యోగాన్ని సంపాదించు, కుటుంబాన్ని పోషించేవాడిగా మారు. ఒక తండ్రిగా, ఒక తల్లిగా బిడ్డలను పెంచగలిగే స్థాయి, స్థితి, జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నీకు తప్పగా దేవుడు ఒక మంచి యవనస్తురాలతో, మంచి యవనస్తులతో వివాహము జరిగిస్తాడు. లేదు, వివాహం లేకుండా సేవకు సమర్పించుకున్నటువంటి వారు బైబిల్లో కూడా మనకు కనిపిస్తారు. తిమోతి, పౌల్, ఫిలోమోన్, అలాగే మరికొంతమంది వివాహం లేకుండానే సేవ చేస్తూ వచ్చారు. ఫిలిప్ గారి కుమార్తె, 4 కుమార్తెలు, వాళ్ళు ప్రొఫెసీ ఆత్మ ఉండేదట. వాళ్ళు నిలబడి ప్రార్థన చేస్తే ప్రవచనాలు చెప్పేవారు. అపోజిట్ పౌలు గారు కూడా ప్రవచనాలు వినడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు. అంటే వారు వివాహం కాకుండానే వారు ప్రవచనములు చెప్పేవారుగా ప్రార్థనలో కనిపించారు. దట్స్ వాట్ ఐ టెల్ యూ. ఈ రోజుల్లో కూడా వివాహం చేసుకోకుండా దేవుని కొరకు నిలబడిన వారు లేకపోలేదు, ఉన్నారు. దేవుని ప్రజలారా, సాధు సుందర్ సింగ్ మనందరికీ తెలుసు. ఆయనకి అసలు వివాహమే కాలేదు. వివాహం కాకుండా చనిపోయేంత వరకు గొప్ప సేవ చేశాడు. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కాలింగ్. What kind of call is upon your life? You have to find it out. అనేక రకములైన పిలుపులు ఉంటున్నాయి. నీ జీవితం పట్ల ఉన్న పిలుపు ఏమిటో, ఎలాంటిదో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. When you know the call of God upon your life, you can live for God. నీ జీవితంలో దేవుని పిలుపు ఏంటో నువ్వు తెలుసుకుంటే నువ్వు దేవుని కొరకు జీవించగలవు. When Moses walked with the love of God, doors were opened. Where there is no way, God opened a way. మోషే దేవుని యొక్క శక్తితో నడిచినప్పుడు దేవుడు ద్వారాలు తెరిచాడు. ద్వారం మార్గము లేని చోట దేవుడు మార్గం ఏర్పాటు చేశాడు. When people of God moved, when there is no food, God provided food for them. దేవుని ప్రజలు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆహారము లేని చోట దేవుడు వారికి ఆహారం ఏర్పాటు చేశాడు. That is the real love of God. అదే నిజమైన దేవుని ప్రేమ. That kind of love will never leave you. అటువంటి ప్రేమ నిన్ను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టదు. Sacrifice everything for you. సమస్తాన్ని నీ కొరకు త్యాగం చేసే ప్రేమ. 1 Corinthians chapter 15 verse 3, Jesus sacrificed everything for you. మొదటి కొరింథీయులు 15:3 యేసు నీ కొరకు సమస్తము త్యాగం చేశాడు. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, in your place he died. 2 కొరింథీ 5:21 ఆయన నీ స్థానములో ఆయన బలి అయిపోయి And మరణించాడు. his wounded hands are stretched forth for you. He want to heal you and bless you. 1 Peter chapter 2 verse 24 and 25. మొదటి పేతురు 2:24-25 ఆయన గాయపడిన హస్తముతో చాపి నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. నిన్ను స్వస్థపరచడానికి, నిన్ను బాగు చేయడానికి ఆయన పిలుస్తున్నాడు. Isaiah chapter 53 verse 4 to 12, his love you can understand when you read Isaiah 53. యెషయా గ్రంథం 53 అంతా మనం చదివినప్పుడు ఆయన ప్రేమ ఎలాంటిదో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. Bore our sicknesses. మన యొక్క రోగములన్నిటిని ఆయన భరించాడు. Because of our sins he shed his blood on the cross. మన పాపముల అతిక్రమ క్రియలను బట్టి సిలువలో ఆయన రక్తము కార్చారు. My dear brothers and sisters, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, only the love of Christ, that is agape love, that will take you to heaven. క్రీస్తు ప్రేమ, అగాపే ప్రేమ మాత్రమే నిన్ను పరలోకానికి తీసుకువెళ్తుంది. What is the agape love? అగాపే ప్రేమ అంటే ఏమిటి? Love which seeks the highest good of others. ఇతరులకు మేలును, క్షేమమును కోరుకునే ప్రేమ. This love is patience. ఈ ప్రేమ దీర్ఘకాలం ఉంటుంది. God's love has kindness. దేవుని ప్రేమలో దయ ఉంటుంది. It does not envy. ఈ ప్రేమ మత్సరపడదు. It does not boastful. ఈ ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు. It's not vain. అది వ్యర్థముగా పోదు. The love of God is not conceited. దేవుని ప్రేమ ఎన్నడూ కూడా కోపము పడదు. Love of God is not arrogant. దేవుని ప్రేమ అది ఉప్పొంగదు. Does not behave rudely. అది అమర్యాదగా నడువదు. Does not seek its own way. అది స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు. God's love is not easily provoked. దేవుని ప్రేమ సులభముగా కోపపడదు. The love of God is not touchy. దేవుని ప్రేమ కఠినమైనది కాదు. The love of God does not fret. దేవుని ప్రేమ భయపెట్టేది కాదు. The love of God is not resentful. దేవుని ప్రేమ అహంకారముతో ఉండేది కాదు. The love of God keeps no record of wrong things. దేవుని ప్రేమ అపకారమును మనసులో ఉంచుకొనదు. The love of God does not rejoice in injustice. దేవుని ప్రేమ దుర్నీతి విషయములో సంతోషపడదు. The love of God rejoices in the truth. దేవుని ప్రేమ సత్యమునందు సంతోషించును. The love of God bears all things. దేవుని ప్రేమ అన్నిటిని తాలుకొనును. The love of God believes all things. దేవుని ప్రేమ అన్నిటిని నమ్మును. Love of God believes the best in the people. దేవుని ప్రేమ ప్రజలలో శ్రేష్టమైన వాటిని నమ్మును. The love of God hope all things. దేవుని ప్రేమ అన్నిటిని నిరీక్షించును. The love of God endures all things. దేవుని ప్రేమ అన్నిటిని ఓర్చును. The love of God will never fail. దేవుని ప్రేమ శాశ్వత కాలముండును. That kind of love Jesus wants to share. Everyone should have the love of agape love, and you should share this love. అటువంటి ప్రేమను యేసుక్రీస్తు వారు చూపిస్తున్నారు. అగాపే ప్రేమ నీవు కలిగి ఉండి నీవు ఇతరులకు దాన్ని ప్రకటించాలి. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 onwards. ఒకసారి చూద్దాం దేవుని ప్రేమ ఎలాంటిదో.
ప్రేమ దీర్ఘకాలం సహించును. దేవుని ప్రేమ ఎలా సహిస్తుంది? దీర్ఘకాలం సహించును. ఈ రోజు అనే ప్రేమ సహిస్తుందా? సెల్ ఫోన్లు పగలగొట్టును, కేకలు వేయును, ఇంట్లో పూలకొండల్ని సిరివేయును, అవసరమైతే మనుషులు గాయపరచును. ఈ ప్రేమ వేరు, ఆ ప్రేమ. దీర్ఘకాలం సహించును. తర్వాత ఏం చూపించును? దయ చూపించును. దయ కలిగిందే నిజమైన ప్రేమ. ఆ ప్రేమ ఉంటే నువ్వు తప్పక తల్లి మీద, భర్త మీద, భార్య మీద, బిడ్డల మీద దయ చూపిస్తావు. కఠినంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే అది దయ కాదు. అయితే అర్థం చేసుకోవాలి. ఈజీగా లోబడేటువంటి చదవండి. మత్సరం. ప్రేమ మత్సరపడదు. ఒక వ్యక్తి బాగున్నారు, ఆ వ్యక్తిని ఎంకరేజ్ చేసామనుకోండి, వెంటనే ఏడవకూడదు. ఒక అతనికి ఫ్రెండ్కి ప్రమోషన్ వస్తే ఈయనకి ఫీవర్ వచ్చిందట, 2 రోజులు మంచం ఎక్కి పడుకున్నాడు. దట్ ఈస్ నాట్ రియల్ లవ్. నిజంగా రియల్ లవ్ ఉంటే ఆ వ్యక్తికి ఏ అవకాశం వచ్చినా దేవునికి స్తోత్రం. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తిని ఫ్లైట్లో అమెరికా పోతున్నా, గాడ్ బ్లెస్ యూ, కంగ్రాచులేషన్స్, అది ప్రేమ. ఒక వ్యక్తి గురించి పొగిడినా, ఆ వ్యక్తి గురించి మంచి మాట్లాడిన వెంటనే తట్టుకోలేకపోతున్నామంటే దేవుని ప్రేమ లేదని తెలుసుకో. నెక్స్ట్, అమర్యాదగా నడవదు. పెద్దలను గౌరవించట్లేదంటే వాళ్ళు దేవుని ప్రేమ లేదని తెలుసుకోవాలి. అలాగ గౌరవించలేకపోతున్నా అనుకున్న తమ్ముళ్ళు, చెల్లెలు ఎవరైనా సరే, పెద్దలను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే దయచేసి నువ్వు మారాలి. ప్రభువా, నీ ప్రేమ నాకు ఇవ్వుతాను, నేను ప్రార్థించాలి. తల్లిదండ్రులను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేటువంటి ప్రేమ. తల నెరిసిన వారు వచ్చినప్పుడు లేచి నిలబడండి అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. ఆ తర్వాత చూద్దాం వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందో. అమర్యాదగా నడవదు, స్వప్రయోజనమును విచారించుకోదు, త్వరగా కోపపడదు. ఎవరైనా త్వరగా కోపపడుతున్నారా? అయితే ఆ వ్యక్తిలో దేవుని ప్రేమ లేదని తెలుసుకోండి. త్వరగా కోపపడకుండా చూసుకో. ప్రభువా, నాకు దేవుని ప్రేమ కావాలని చెప్పి ప్రార్థించండి. అపకారం మనసులో ఉంచుకోదు. వారు ఆ రోజు అలా అన్నారు, ఇలా అన్నారు, నేను తట్టుకోలేను, వారు అన్నమాట ఇంకా నాకు గుర్తుంది, నువ్వేం చెప్పావో నాకు గుర్తుంది, నువ్వేం చేసావో నాకు గుర్తుంది అనే వాడిలో ఏ ప్రేమ లేదు? దేవుని ప్రేమ లేదు. దేవుని ప్రేమ ఉన్నవారు అపకారాన్ని మనసులో పెట్టుకోరు, ఎప్పుడు అప్పుడే క్షమిస్తారు. చిన్నపిల్లలు చూడండి, మాస్టర్ వీడు నన్ను కొట్టాడు సార్ అంటే, మాస్టర్ మీ ఇద్దరు దూరంగా కూర్చోండి అంటాడు. నెక్స్ట్ పీరియడ్లో వీరిద్దరిని ఆడుకునేటప్పుడు చూస్తే వాడు భుజమే వీడు చేసి ఇద్దరు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. మీరు ఫస్ట్ పీరియడ్లో కొట్టుకున్నారు కదరా, మీరు దూరంగా ఉండమంటే ఏంటంటే, మర్చిపోయాం మాస్టర్ అంటారు. అంటే అలాగ చిన్న బిడ్డ వలె నువ్వు మర్చిపోవాలి. తిట్టినా, కొట్టినా, ద్వేషించినా వెంటనే మర్చిపోయి ప్రేమించే మనసు కలిగి ఉండాలి. వాక్యం సెలవిస్తుంది, అపకారము మనసులో నుంచుకొనదు. తర్వాత, దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక. కొంతమంది దుర్నీతిలో కూడా సంతోషించు. దేవుని ప్రేమ సీక్రెట్ తెలిసిపోయింది, మనకి కృప ఉంది, మనం ఏ పాపం చేసినా నో ప్రాబ్లం, కృప కింద ఉన్నామంటే అసలు ప్రాబ్లమే లేదు అనుకుంటూ బోధిస్తున్నారు. జాగ్రత్త, ఇది తప్పుడు బోధ, ఇది ఫాల్స్ టీచింగ్. దేవుని బిడ్డలారా, క్రీస్తు నామం ఒప్పుకొని ప్రతి వాడు దుర్నీతి నుండి తొలగిపోవాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది. 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయం 19వ వచనం చూడండి. అనుదినము ప్రభు నామమును ఒప్పుకొని ప్రతి వాడును దుర్నీతి నుండి తొలగిపోవలెను. దుర్నీతి నుండి తొలగిపోవలెను. ప్రభు నామమును, యేసు నామాన్ని ఒప్పుకునే ప్రతి ఒక్కరు దుర్నీతి నుండి తొలగిపోవలెను. లేదు, ఉండొచ్చు, మీ మీద కృప ఉంటుందని ఉందా? లేదు. ప్రభు నామాన్ని ఒప్పుకుంటేనే దుర్నీతి నుండి బయటికి రావాలి. నీతి కానిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని విడిచిపెట్టాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది. దేవుని బిడ్డలారా, నేను మళ్ళా చెప్తున్నాను, పాపం ఉందా? ఎంతటి పాపాన్నైనా ప్రభు క్షమిస్తాడు. అయితే పాపములో బ్రతకడానికి ప్రభు కృపనివ్వట్ల, పాపాన్ని జయించడానికి కృపనిస్తున్నాడు. కృప ఎందుకు? పాపంలో పడి దొరలడానికా, పాపాన్ని జయించడానికా? కృప ఇచ్చింది పాపాన్ని జయించడానికి, సాతానికి లయపరచడానికి, ప్రభు కొరకు బ్రతకడానికి, దేవుని చిత్తం చేయడానికి, దేవుని రాజ్యం స్థాపించడానికి, ఆత్మలు సంపాదించడానికి. అంతేగాని పాపములో మురగడానికి మాత్రం దేవుడు కృప ఇవ్వట్లేదు. కృప ఇస్తున్నాడు పాపము నుండి బయటికి రావడానికి. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉంటుంది. సో ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండేటువంటి ప్రేమ మనకు కావాలని వారి చేతిని పైకెత్తండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. కీప్ ఆన్ హ్యాండ్ ఆన్ యువర్ చెస్ట్ అండ్ ప్రే టు గాడ్. ఒక చేతిని గుండె పైన పెట్టుకొని గట్టిగా దేవునికి ప్రార్థించండి. Lord, I want your love. ప్రభువా, నీ ప్రేమ నాకు కావాలి. Not the love of eros. ఈరోజు అనే ప్రేమ, లోకపు ప్రేమ వద్దు. I don't want the carnal love, sexual love, but I want the God's love. ప్రభువా, నాకు దేవుని ప్రేమే కావాలి. I don't know the love of family, storge, the love of friends, filio, the love of carnal love, eros. Your love is precious than all other loves, Lord. ప్రభు, నీ ప్రేమ కుటుంబపు ప్రేమ కంటే, స్నేహితుల ప్రేమ కంటే, ఈ లోకపు స్త్రీ పురుషుల ప్రేమ కంటే నీ ప్రేమ ఎంతో గొప్పది. I want to live in agape love. ప్రభు, నేను అగాపే ప్రేమలోనే I జీవించాలి. want to live in God's love. నేను దేవుని ప్రేమలోనే I జీవించాలి. want the love of God in my life. దేవుని ప్రేమ నా జీవితంలో కావాలి. ప్రభు, Lord, I want to experience your love. ప్రభు, నీ ప్రేమను నేను అనుభవించాలి. I want to spread the love of God wherever I go. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ దేవుని ప్రేమను వ్యాపింపజేయాలి. Yes, my Lord, anoint me, Father God. తండ్రి అయిన దేవా, నన్ను అభిషేకించండి. Pour out your Holy Spirit, my God. నీ పరిశుద్ధాత్మ నా పైన కుమ్మరించండి. ప్రభు, Everybody cry out to God. God's love is coming upon you. ప్రతి ఒక్కరు కూడా గట్టిగా దేవునికి మొరపెట్టండి. దేవుని ప్రేమ మీ పైకి వస్తుంది.
ఫాదర్, నీ ప్రేమే నాకు కావాలి ప్రభువా. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించండి, నీ ప్రేమే నాకు కావాలి తండ్రి. Lord, touch me and fill me with the fire of the Holy Spirit. ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను తాకము, నింపుము తండ్రి. Father, anoint your people right now. తండ్రి, నీ ప్రజలను అభిషేకించండి. Pour out your Holy Spirit right now. నీ పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించండి ప్రభువా. Anointing come upon your people. అభిషేకమా నీ ప్రజలపైకి దిగురము Right now. ఇప్పుడే. We want the agape love, Lord. మాకు అగాపే ప్రేమ కావాలి ప్రభు. ప్రభు అయిన యేసు, నీ ప్రేమ నిస్వార్థమైనది. నీ ప్రేమ నిస్వార్థమైనది. Unfading love. Unconditional love. Unconditional love. I want the love of Christ. నీ ప్రేమ నాకుంటే చాలు ప్రభువా. నీ ప్రేమను నేను పొంది ఈ ప్రత్యేకమైన, ఈ ప్రశస్తమైన, ఈ ప్రేమ ఎరగని వారికి నీ ప్రేమను నేను పంచి పెడతాను ప్రభు. నీ ప్రేమ త్యాగపూరితమైందని, ప్రాణమిచ్చే ప్రేమని అందరికీ పంచి అనేకులు రక్షించే కృప మాకు దయచేయండి. నన్ను వాడుకో ప్రభువా. నీ ప్రేమే నాకు కావాలి యేసయ్యా. ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది. ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, అది ఎవ్వరు కొలువలేని. నిజము దీనిని నమ్ము, ఇది భూమి అందించలేనిది. నిజము దీనిని నమ్ము, అది భూమి అందించలేనిది. ఎన్నడెన్నడు మారనిది నా యేసుని దివ్య ప్రేమ. ఎన్నడెన్నడు వీడనిది నా యేసుని నిత్య ప్రేమ. ఎన్నడెన్నడు మారనిది నా యేసుని దివ్య ప్రేమ. ఎన్నడెన్నడు వీడనిది నా యేసుని నిత్య ప్రేమ. తల్లిదండ్రుల ప్రేమ నీడవలే గతించును. తల్లిదండ్రుల ప్రేమ నీడవలే గతించును. కన్నా బిడ్డల ప్రేమ కలలా కరిగిపోను. కన్నా బిడ్డల ప్రేమ కలలా కరిగిపోను. ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది. నిజము దీనిని నమ్ము, ఇది భూమి అందించలేనిది. ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుని ప్రేమ శాశ్వతమైనది. శాశ్వతమైన ప్రేమతో మమ్మల్ని నింపమని గట్టిగా అడుగుతాం. ప్రభువా, నీ ప్రేమతో మమ్మల్ని నింపండి రాజా. అయ్యా, నీ ప్రేమను నేను ఈ లోకానికి చూపించాలి. చెప్పండి, యేసయ్యా, నీ ప్రేమను నేను వెళ్ళే ప్రతి స్థలములో చూపగలిగే శక్తిని నాకు దయచేయండి. ఆమేన్, ఆమేన్. ఆత్మతో నింపబడి ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఆయన రాకడకు సిద్ధపడాలి అని దేవుని చిత్తం. రండి, కలిసి ప్రభుని ఆరాధిద్దాం. కలిసి దేవుని వాక్యాన్ని విని వాక్యానుసారముగా మన జీవితాలను కట్టుకుందాం. వాక్యం అనే పునాది మీద మన ఆత్మీయ జీవితాలను కట్టుకుందాం. ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించుటకు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను.
ప్రతి ఆదివారమున మీ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు. ఆదివారం వచ్చింది అంటే పరుగున పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తీసుకుని ప్రభు సన్నిధికి రండి. ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఇళ్ల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరికీ నేను చెప్తున్నాను, రండి, కలిసి ప్రభుని ఆరాధించి చూడండి, ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు మీరు పొందుకుంటారు. కీర్తన 16:11 నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషము కలదు అని రాయబడింది. ఈ లోకంలో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ పర్ఫెక్ట్ పీస్, సంపూర్ణమైన సంతోషం దొరకదు, కానీ దేవుని సన్నిధిలోనే సంపూర్ణ సంతోషం కలదు. ఆయన యుద్ధకు వచ్చి వారికి ఆయన తప్పక పాపక్షమాపణ ఇస్తాడు. ఇంకా నా లైఫ్ మారలేదు, నేను ఇంకా దేవునికి ఇష్టంగా జీవించలేకపోతున్నాను, అనేక బంధకాల్లో ఉన్నాను, చాలా సమస్యల్లో చిక్కుకొని ఉన్నాను, ఎటువంటి సమస్యలో నువ్వు ఉన్నా ఆదివారం ఆరాధన చేయడానికి రండి, ఆశీర్వాదంలో అడుగు పెడతాను. ఆదివారం రోజున లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ ఆరాధనలో ప్రతి ఆదివారం మీరు వచ్చి పాల్గొనవచ్చు. మీరే కాదు, మీ కుటుంబ సభ్యులు, మీ స్నేహితులు, బంధువులు వెంట పెట్టుకుని రండి. ప్రభు యొక్క రాకడ దినాల్లో జీవిస్తున్న మనం దేవుని చిత్తానుసారంగా జీవించాలి. ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధిస్తూ ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడాలి అన్నది దేవుని చిత్తం. జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ కమింగ్ సూన్. ప్రభు అయిన యేసు మేఘారుడై త్వరలో రానే ఉన్నాడు. ఆయన రాకడకు ముందుగా మనమంతా సిద్ధపడాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ సభలు, ఈ ప్రార్థనలు, ఈ ఆదివార ఆరాధనలు, ఇందులో ఏది జరుగుతున్నా అది ప్రభు యొక్క రాకడకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరచాలన్నదే. లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్స్లో మా ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి. మా యొక్క అడ్రస్ మీరు విని నోట్ చేసుకొని తప్పక వచ్చి పాల్గొని దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందండి. లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ ఆరాధనలు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో 2 స్థలాలలో జరుగుచున్నవి. మా ఆరాధన సమయాలు: ప్రతి ఆదివారం మొదటి ఆరాధన ఉదయం 6 గంటలకు, రెండవ ఆరాధన ఉదయం 8 గంటలకు, మూడవ ఆరాధన ఉదయం 10 గంటలకు, యూత్ మీటింగ్ సాయంత్రం 5 గంటలకు, నాలుగవ ఆరాధన సాయంత్రం 6 గంటలకు జరుగును. స్థలం: కేజేఆర్ గార్డెన్స్, మడ్ఫోర్ట్ రోడ్, జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా, సికింద్రాబాద్. మరియు మా మరొక ఆరాధనా స్థలం లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్, GPS, కొంపల్లి, అయోధ్య క్రాస్ రోడ్స్, నియర్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్, మేడ్చల్, హైదరాబాద్. ఆరాధనా సమయం: మొదటి ఆరాధన ఉదయం 6 గంటలకు, రెండవ ఆరాధన ఉదయం 8 గంటలకు, మూడవ ఆరాధన ఉదయం 10 గంటలకు, యూత్ మీటింగ్ సాయంత్రం 5 గంటలకు, నాలుగవ ఆరాధన సాయంత్రం 6 గంటలకు జరుగును. దైవజనులు PJ స్టీఫెన్ పాల్ గారిచే ప్రత్యేక వాక్య సందేశాలు మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు. వివరములకు 7799934573, 7799902108. ఆదివారం తప్పక దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ప్రభువు చేసే కార్యాలను మీ జీవితాలలో పొందుకోండి. ప్రతి ఆదివారం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం మరియు అనేక ప్రాంతాలలో లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్స్ లో ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి. విజయవాడలో ఆరాధన జరుగు స్థలం KJ గుప్తా మున్సిపల్ కళ్యాణ మండపం, మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ కాలనీ, PNT కాలనీ బస్ స్టాప్ వెనుక, బందర్ రోడ్, విజయవాడ. సంప్రదించండి 7799934575. విశాఖపట్నంలో గల లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్స్ లైవ్ చర్చెస్ కొరకు సంప్రదించండి 9393117978. మరి యొక్క నంబరు 7799902101, 7799902102. లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్స్ లైవ్ చర్చెస్ కొరకు సంప్రదించండి 7799934576.